Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
سبحانه مع ظهورات هذه الهيبة القوية التي ترتد منها فرائض الأنبياء من البرية ومن نشيد بطاقة الخلق والمنادر وبحرف ذكره طيبة المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية المنفرد في حلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متربى عن زين النبي صلى الله عليه وجماعة الوجه الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصف ذلك الذهب مجدها خضر النجم بابينانه وقد بسط الكلام في الدين وأفاده الأمم والنبيين وحكاية ما قال الله به حضرة الكلام التكليف والتعليم والحكم بالعليم وحسن مني التلجرام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لذلك يسنحط كما يسن الدين فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sudah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمين صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبينا مصطفى العالمين صلاة الله ذي الكرم على المختار
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين يا رب. آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من تراري الاوصاف المحمديه عقودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي في التوجهات الخالصة والصفات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحق الرحال فتغشاها منه الفيوضات الظاهرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وسالكوا في إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أموالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين وحقه من المؤدين وبعهدك من الحاضرين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا بقدور جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات لغاية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة آمنا وسرورا
واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك مع عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وأعذنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil-qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul muhtaramun, para alimin ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus guru kita Habibuna Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, mata'ana wa fi tuli hayati wa fi kulli umri, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis, sahibul bait, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Umar Syahab, mata'anallahu bih. Dan sama-sama kita hormati Sayyidil Habib Ali bin Ahmad As-Segaf. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad bin Ja'far As-Segaf. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, Al-Habib Syahid bin Yahya, serta para habaib lainnya, para kiai lainnya yang mohon maaf seluas-luasnya tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah kami. Dan juga hadir di tengah-tengah kita segenap pengurus DPC FPI wilayah Jakarta Timur dan juga pengurus DPW Jakarta Timur, dan juga hadir di tengah-tengah kita aparatur pemerintah dari Kelurahan Setu yang diwakili oleh Sekretaris Kelurahan, yaitu Bapak Andri Priwitama Maila SIP. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari ba'da asar rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita awali dengan khatmul Quran, kemudian ba'da maghrib kita lanjutkan dengan pembacaan burda
Dan alhamdulillah ba'da Isya ini telah sama-sama kita melaksanakan pembacaan Maulid Simtud Duror. Mudah-mudahan rangkaian acara kegiatan dari mulai ba'da asar sampai malam ini Allah senantiasa berikan keberkahan, Allah cucurkan rahmatnya. Wabil khusus mudah-mudahan di malam Maulidur Rasul ini Allah tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah, Allah tambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk acara berikutnya sama-sama kita dengarkan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Habib Fuad bin Yahya. Kepada Al-Habib Fuad bin Yahya, falyatafaddal ilahi maskurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin Yang belakang ngobrol aja luar. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil dan pelit ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak bersalawat. Tuh orang bakhil. Sallallahu alaihi Muhammad. Cakep. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita bisa hadir duduk bersama, kumpul bersama salihin, bersama para alim ulama, para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama mereka, bersama beliau dengan memandang wajahnya, maka insya Allah dengan kehadiran beliau semoga Allah turunkan berkah di tempat ini. Amin. Allah turunkan rahmat, Allah kucurkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bawa kepada keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah hingga yaumil qiyamah, yang menjalankan syariatnya, yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Karam Al-Mukhtaram Sayyidil Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan juga Allah berkahi ilmunya, terus istiqamah membimbing kita untuk menjalani jalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memuliakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hormati Sayyidil Habib Muhammad bin Umar Syahab. Kita doakan sahibul bait, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, makin tajir lagi. Amin. Maulid tahun depan nutup sampai jalanan. Amin. Ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah berkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Sayyidil Habib Muhammad bin Ja'far As-Segaf dari Parung Bogor jauh-jauh kemari, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Dan semoga Allah muliakan beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah Sayyidil Habib Muhammad bin Ali Al-Tos, kita doakan panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, dan juga semoga Allah sehatkan beliau, Allah berikan beliau keistiqomahan dalam membimbing kita semua di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kita bersama Sayyidil Habib Sayyidil Walid Habib Ahmad bin Saleh bin Sah bin Yahya, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Juga Habib
Ali bin Yahya. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan semoga Allah mudahkan dunia dan akhirat. Amin. Para habaib yang lain, Al-Habib Sahid bin Muhammad Saifuddin bin Yahya, Al-Habib Zuhdi, Al-Habib Hamid bin Zuhdi Ma'bud, juga para habaibnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya persatu persatu. Semoga hadirnya beliau ke tempat ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatid, para alim ulama, juga aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, kita doakan, Bapak Sekretaris Lurah, kita doakan semoga istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah dan juga diberikan istiqomahan di dalam acara-acara kerohanian seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Juga hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir. Oh, di depan ada Bang Japar, ada Jawara dari Bekasi, ya hadir sababul mukhlisin. Juga hadirin hadirat yang hadir di tempat ini, semoga pulang membawa keberkahan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkara acara demi acara telah kita lakukan. Dari khatmul Quran, pembacaan qasidah burdah dari Imam Muhammad bin Said al-Bushiri, lalu kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Sundul Durrar Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga salawat-salawat yang kita lantunkan. Kita cuma bermohon kepada Allah, semoga perkumpulan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis Darul Karamah Karamat Subur semakin barokah, dan juga semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Fakir tidak panjang lebar ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semuanya yang telah hadir di tempat-tempat ini. Semoga kita semuanya, duduknya kita di tempat ini menjadi penghapus dosa kita. Amin. Dan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga Al-Fakir ingin mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf atas keterbatasan tempat. Insyaallah tahun depan bisa lebih menjamu tamu dengan lebih baik lagi, seperti Rasulullah menjamu para tamu-tamunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga setelah terima kasih dan juga minta maaf, dan ini aja, dan terakhir minta maaf pada guru-guru atas jamuan-jamuan yang kurang, dan juga keterbatasan tempat. Al-Fakir mewakili Sahibul Bait Al-Habib Muhammad bin Umar Sahab mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Habib bin Yahya atas sambutan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari perwakilan Kelurahan Setu yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Setu Bapak Andri. Kepada Bapak Andri dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Abdurrahman bin Ahmad Mas'ud, yang terhormat Sohibul Bait Al-Habib Muhammad bin Umar Sahab, yang terhormat para habaib mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi tazim saya
kepada para habaib dan para jemaah yang hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama mohon izin, sedianya Pak Lurah yang hadir hari ini, cuman beliau tadi sore jam 4 itu mungkin dari pagi beliau sudah ada kedatangan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota pulang, Pak Gubernur hadir tadi di Waduk Tiyu sekitar jam 4 sampainya beliau mewakilkan saya selaku sekretaris kelurahan. Mungkin bapak-bapak habaib dan tokoh masyarakat yang ada, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Pak, sebab saya juga masih baru saya dilantik bulan Januari, cuman kemudian pandemi ini kita akhirnya membatasi kita untuk beraktivitas, jadi saya belum bisa bersilaturahmi. Mungkin beberapa saya pernah ke pondok pesantren ya Pak, waktu itu juga nemenin dari tingkat kota, jadi saya juga belum bisa bersilaturahmi dengan para jemaah juga. Nama saya Andri Pak, saya tinggal di daerah Jatibening Pondok Gede. Kemudian sebelum saya di kelurahan saya di Kelurahan Bambu Apus sebagai kepala seksi pemerintahan. Setelah bulan Januari baru saya dilantik ke kelurahan saya menggantikan Pak Rifki mungkin yang saya tahu sebelumnya yang mengundurkan diri. Alhamdulillah masih diberi kesehatan Pak, untuk karena memang seperti yang kita tahu juga banyak juga dari aparat pemerintahan yang akhirnya terkena pandemi ini. Yang paling kita ingat terakhir Pak Sekda almarhum yang ini. Mungkin saya sedikit memberikan informasi, mungkin ada para jemaah. Jadi pemerintah DKI ini sedang membuka program pendaftaran fakir miskin dan kalau saya ingat fakir miskin. Nah itu sampai tanggal 4 November. Itu mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu, jadi itu ada kriterianya. Kriterianya itu dia kalau dia tinggal sendiri, satu kakak tinggal sendiri, itu memiliki penghasilan di bawah 2 juta, itu bisa mendaftarkan. Terus dia punya rumah tapi NJOP ataupun yang di PBB-nya itu kurang dari 1 miliar, itu bisa. Kemudian untuk yang satu rumah dia punya tanggungan 2 orang, gajinya istilahnya pendapatannya di bawah 3 juta, itu bisa, itu mendaftarkan. Asal dilihat lagi PBB-nya, PBB rumahnya itu dia itu PBB-nya di bawah 1 miliar dan tidak memiliki kendaraan roda 4. Kalau punya motor masih bisa. Kemudian yang ketiga juga itu dia satu rumah itu dia nanggung 3 orang, itu juga bisa mendaftarkan, asal pendapatannya atau gajinya itu tidak lebih dari 3 juta dan tidak memiliki kendaraan roda 4 dan PBB-nya itu tidak lebih dari 1 miliar. Nah, kemudian selain itu juga ada buat yang punya usaha. Jadi selama pandemi ini dari pemerintah Provinsi DKI itu selain bansos yang sudah kita distribusikan, ada lagi UMKM. Jadi itu ada, mungkin ada yang kemarin dapat dari BRI sekitar 2,4 juta. Jadi itu juga bisa daftar. Itu daftarnya sekarang semua online, termasuk yang fakir miskin itu juga online. Kemudian
mungkin yang untuk yang fakir miskin itu bila ada tetangganya atau apanya mohon segera didaftarkan karena memang pendaftarannya cuma sampai tanggal 4 November. Ini nanti kedepannya apakah akan diberikan bantuan atau seperti apa, ini kita masih belum tahu, tapi mudah-mudahan ini dapat meringankan beban mungkin yang selama pandemi ini yang tadinya ada usaha jadi nggak punya usaha, yang tadinya usahanya lancar jadi ada tersendat. Kemudian terima kasih untuk khususnya warga di RW 04 ini karena memang RW 04 ini ketempatan kemarin ada kali sunter dan pintunya adanya di RW 4. Alhamdulillah kemarin makanya kenapa Pak Wali Kota itu hampir tiap hari monitor dan tiap hari datang karena memang kalau pintu air di Kali Sunter yang di Sunter Hulu itu tinggi, itu dampaknya bisa sampai kelurahan Lubang, bisa sampai dari kelurahan Cipinang Melayu, Pondok Bambu, itu bisa dampaknya bisa parah. Alhamdulillah kemarin sejak ada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau lewat ke Jatiwarna agak terganggu karena memang itu kita sodet dan itu arahan langsung dari Pak Wali. Itu kita sodet, kita masukkan ke waduk airnya. Nanti mungkin kita juga belum tahu ini sampai kapan bisa jalan itu dibuka, tapi mudah-mudahan sebentar lagi bisa dibuka untuk akses ke Jatiwarna. Jadi memang kemarin itu sejak disodet di Cipinang Melayu yang tadinya kalau di Kali Sunter tingginya udah 300 atau 3 meter, itu mereka bisa sampai sedada orang dewasa mungkin ya. Kalau di Cipinang Melayu alhamdulillah kemarin informasi cuma 25 cm aja Pak tergenang dan surutnya cepat alhamdulillah. Namun di arah Bekasinya kena banjir tapi cuma 2 gitu ya. 2 ya, mudah-mudahan nanti hari ini makanya tadi Pak Gubernur hadir meninjau itu agar yang di Bekasi juga tidak ikut banjir, jadi tidak menimbulkan bencana baru lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai 2 program tadi. Kalau tidak atau ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi RT atau RW atau bisa ke kelurahan. Gitu. Jadi istilahnya Bapak Ibu enggak, karena banyak yang datang kayak kemarin masalah yang UMKM, banyak yang datang ke kita nggak dapat padahal daftar aja belum gitu. Jadi mudah-mudahan informasinya nggak simpang siur, lebih baik ke RT RW atau ke kelurahan, silakan datang. Kita cuma terbatas waktu jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 3 dan tetap mohon izin tetap sampaikan juga agar tetap menjaga kesehatan, melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan tetap 3M yang ini saya sampaikan. Kemudian juga mungkin izin nanti mungkin bisa mendoakan para pemimpin kita, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, sampai mudah-mudahan kita tetap kita dapat diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini dan pandemi ini segera berlalu lah gitu. Karena memang mudah-mudahan ini usaha yang sebentar lagi ada vaksinnya ini juga jadi bukan cuma ngomong kosong, memang vaksinnya sedang sudah ada tapi lagi mau dicoba gitu. Tapi begitu juga yang dicoba dulu nih aparat pemerintah Pak. Itu aparat pemerintahnya dulu. Itu kita ini makanya ke aparat pemerintah dan
Dan yang mungkin PGLP atau PPSU ya Pak ya. Itu karena udah 2 hari ini kita dimintain data lengkap untuk mengirimkan. Nah itu mudah-mudahan vaksinnya ini mujarab lah gitu dan sehingga pandemi ini seberapa ya. Itu saja yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas undangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada Bapak Andri Priwitama Mahila selaku Sekretaris Kelurahan 1. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, informasi-informasi yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan yang tadi beliau sampaikan di malam Maulidur Rasul ini, di tengah-tengah kita terdapat para habaib, para ulama. Mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan lebih khusus untuk pemerintahan kita, disebutkan tadi dari mulai kelurahan, kecamatan, gubernur yang di atas enggak. Jadi mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kita dijauhkan dari bala wabah penyakit. Mudah-mudahan di malam Maulid Rasul ini, di Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi awal dari hilangnya wabah penyakit ini. Amin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yakni Mau'izatul Hasanah ataupun hikmah Maulid. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Atas. Kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Atas, falyatafaddal ilaihi mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد, para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para habaib di sini. Wabil khusus tentunya guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, matta'anallah biduri hayatihi syarifah. Juga tidak lupa sahibul bait yang dengan wasilahnya kita di sini tadi menghatamkan Al-Qur'an, membaca Qurdatul Madih lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan seluruh keluarganya, wabil khusus anak-anaknya menjadi penerusnya insyaallah. Para habaib, para asatidzah, para pejabat pemerintah yang tidak kami sebutkan, alhamdulillah malam hari ini kita bergembira luar biasa. Bertepatan pas tanggalnya malam 12 Rabiul Awal. Di seperti malam inilah di bulan Rabiul Awal
menurut pendapat yang paling masyhur dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh para ulama, afdhalul layali lailatu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling afdal adalah malam yang di malam tersebut, karena malam itu waktu itu dzarf, tempat ya. Yang dimana di malam tersebut dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat malam itu ya, kita mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Berkat malam itu luar biasa, kita mendapatkan kemanfaatan dari dunia sampai akhir. Tadi kita nikmat ya, bersalawat menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nanti akan dikumpulkan bersama beliau. Dan kenikmatan itu tentu lebih nikmat lagi, lebih besar lagi, lebih agung lagi. Maka dari itu Majlisul Maulid adalah majlis yang di dalamnya kita menghidupkan jiwa kita. Kita isi roh kita dengan banyak-banyak menyebut insan paripurna, insan teragung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang agung, acara yang agung, karena sebab yang agung yang insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini, melainkan diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau menunjukkan akan ingin umatnya ini mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Sesungguhnya umatku nanti yang paling berhak dengan aku, baik dapat syafaat aku, yang paling berhak mendapatkan syafaat, yang paling berhak duduk di samping Nabi, bukan yang berdomisili ya. Kalau domisili kita jauh sekali dari tempat kelahiran Nabi ya. Kalau Nabi bilang nanti di yaumul qiyamah yang di Mekah dan Madinah paling dekat dengan Nabi, waduh kita jauh banget ya. Tapi beliau moderat ya. Tidak semua orang dengan mudahnya, tetapi yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masanya jauh, kita lebih 1400 tahun dari beliau, tetapi kita bisa mendekat. Yang pertama dengan banyak sholat. Luar biasa, majelis maulid adalah majelis sholawat kepada Nabi ya. Diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau sedang menjahit di malam hari, tiba-tiba jarumnya jatuh, lalu apinya juga mati, padam, sehingga beliau tidak bisa mencari jarum di dalam kamar beliau, di rumah beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Tiba-tiba datang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengan cahayanya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu jarum yang begitu kecilnya Sayyidah Aisyah bisa melihatnya, padahal apinya padam. Ya, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma adwa wajhaka ya Rasul, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka nanti di hari kiamat yang tidak bakal bertemu dengan aku. Celaka nanti di hari kiamat ada, berarti ada ya. Alhamdulillah. Nanti di hari kiamat celaka orang yang tidak melihat wajahku yang bersinar ini.
Wa man la yaraka ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah balik bertanya, siapa nanti yang tidak akan melihat wajah ini yang begitu bersinarnya? Man sami'a bismi wa lam yusalli alaihi. Orang yang mendengar disebut namaku sallallahu alaihi wasallam, cuman dia sombong, dia malas, dia kagak mau, enggan. Ya Allah, padahal sholawat pakai lidah, nggak keluar duit, kagak capek badan, dengan lidah lisannya dia malas. Orang seperti ini nanti kagak bakalan ketemu Nabi Muhammad. Tadi sudah diterangkan sedikit oleh Habibana Fuad. Ini yang pertama, ya. Banyak bersolawat. Ya, kalau kita ada maulid, ya usahakan kita hadir karena pasti di situ kita bersolawat. Karena kalau bareng-bareng lebih ringan, lebih mudah. Ya, kalau kita di rumah sendirian mau solawat 100 saja beratnya loh. Ya, setan kita banyak, tapi kita di sini bisa berkumpul dengan para ulama, para habaib, para sholih, para sepuh kita, orang tua kita. Banyak keberkahan sehingga lebih mudah kita menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terakhir, yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan akhlak yang mulia. Beliau yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah yang paling dekat di antara kalian kepada aku nanti majlisnya, duduknya, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Bagaimana dekat dengan Nabi Muhammad? Kita nyebut akhlaknya, syama'ilnya, nikmat. Bagaimana bersamanya? Itu nanti yang paling dekat di antaranya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, akhlak itu apa? Akhlak itu baik semua, ya, baik kepada semua. Layyinul janib, enak, ya, ketemu orang senyum, tidak kasar, ya, tidak acuh. Memang akhlak ini ucapkannya mudah, tapi mengamalkannya berat. Ya. Tapi kalau kita banyak bersolawat, maka akan mudah berakhlak dengan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antaranya kata para ulama ada beberapa golongan yang jauh dari rahmatullah. Nah ini jauh, hindari akhlak yang berlawanan seperti ini. Yang pertama adalah al-aqli walidaih. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada dua orang tua kita. Na'udzubillah. Kalau orang laki yang besar, ya, orang laki ahaqqun nas birrajul orang tuanya terlebih dahulu, terlebih-lebih ibunya. Tapi kalau orang perempuan, ahaqqun nas bil mar'ati zawjuha. Kalau orang perempuan sudah menikah, maka ridho suaminya terlebih dahulu. Ya, ridho Allah fi ridhol walidain, bagi suami. Tetapi bagi istri, ridho suaminya itu di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qati'ur rahim. Na'udzubillah. Orang yang memutus tali silaturahmi jauh dari Nabi. Bagaimana mau dekat Nabi? Dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim." Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu majelis, suatu kaum yang di dalamnya ada satu orang saja yang memutus tali silaturahmi. Saudara karena saudara, ya, putus tali silaturahmi, kagak mau kenal lagi, kagak mau ini lagi. Ya Allah, padahal gara-gara masalah dunia yang sepele yang bakal ditinggalkan, kagak dibawa ke kubur. Majlis yang di situ ada qati'ur rahim tidak dapat rahmat. Na'udzubillah. Bagaimana orang yang qati'ur rahimnya, ya, jauh sekali dari rahmat Allah, maka tentu pasti jauh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mudminul khamr, orang yang suka minum minuman keras, kecanduan minuman keras, kecanduan narkoba, sama. Ini orang golongan seperti ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Kemudian al-musyahid, orang yang di hatinya ada dengki kepada sesama kaum muslim, ya, apalagi dengkinya sama ahlul bait, keluarga Nabi. Wah, itu parah.
Bagaimana mau mengharap syafaat Nabi tapi nyakitin cucunya? Jauh sekali dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat Nabi, hati-hati jangan sampai ada benci sedikit pun kepada para sahabat Nabi. Maka berpegang teguhlah kita kepada para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya adalah cinta kepada keluarga Nabi dan memberikan ridha atau mendoakan ridha kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kepada sesama kita kaum muslimin, la yahjurul muslimu akhahu fawqa salat. Enggak boleh kita marahan aja 3 hari enggak boleh. Ya. Di situ bisa tercegah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan majelis malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah rubah keadaan kita, baik keadaan zahir kita, dilindungi dari segala penyakit wabah ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita yang baik-baik biar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik biar diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan bertambah baik akhlak kita kepada orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, yang di situ akan pasti menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon ridhonya, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Asgaf atas yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan Maulidatul Hasanah ataupun hikmah maulid yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Pada sekaligus ditutup dengan doa penutup oleh guru kita Habib Abdurrahman. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, falyatafadhal ya maskur. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang cukup banyak hadir di malam hari ini. Walau saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya para asatidz, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, dan juga wakil dari kelurahan kita. Semoga Allah selalu jaga mereka dan Allah berikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal. Tentunya kepada sahibul bait Al-Habib Muhammad Syahab, semoga juga selalu diberikan keistiqomahan dan dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak insyaallah dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya yang tadi baru saja memberikan nasihat kepada kita Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, semoga Allah selalu memberikan sehat wal afiat, Allah berikan keistiqomahan untuk terus bisa membawa bendera junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan ada hadiratnya dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita mesti ngadain acara kayak begini? Bukankah kita cukup sudah yang penting mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-muhim ittiba, karena sebagian orang bilang yang penting ngikut Nabi Muhammad. Kalau ungkapan-ungkapan cinta, mencintai, memuliakan itu yang tidak terlalu penting kata mereka. Cukup yang penting adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ungkapan ini salah. Kenapa?
kita sudah melakukan sunnah Rasul, kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Tapi untuk memuliakan Nabi Muhammad harus terus dan harus ada. Tidak cukup hanya mengamalkan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca surat Al-A'raf di ayat 157, di ayat yang sangat panjang, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, di penghujung ayat tadi Allah katakan apa? Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ayat ini ditutup dengan kata-kata ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau dapat keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat harus memenuhi 4 syarat. Siapapun dia yang mau mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah harus ada 4 syarat. Yang pertama, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kayalah dia, setinggi apapun jabatan dia, gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, tapi kalau gak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka adalah termasuk orang-orang yang apa? Merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Rugi semua illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Alhamdulillah, Allah jadiin kita orang-orang yang beriman. Dan kita mohon kepada Allah semoga iman ini terus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah mudahkan lafaz lisan kita saat akhir hayat kita, saat ruh keluar dari jasad kita, mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini adalah kunci yang pertama kalau mau beruntung. Ini mau gelar sebanyak apapun, jabatan apapun, kalau gak beriman sama Rasul, sudahlah, itu adalah orang-orang yang merugi. Tapi gak cukup beriman doang menjadi orang yang beruntung, harus syarat yang kedua, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Rasulullah. Ini syarat kedua. Makanya kita berusaha nih, mengenang, mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari apa? Kita memuliakan Rasulullah SAW. Ini merupakan satu amalan yang ingin kita tunjukkan, ya Allah, kami ingin memuliakan Rasulullah. Ya Allah, kami ingin memuliakan Nabi. Maka saat ini kita lakukan di malam hari ini di tempat ini. Semoga Allah catat sebagai tanda-tanda kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi gak cukup hanya beriman, tapi juga harus apa? Memuliakan Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, falladzina amanu bihi wa azzaruhu apa? Wa nasaru, dan juga yang menolong Nabi Muhammad, menolong Rasulullah. Ada orang yang beriman, memuliakan, tapi tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dihina, masa bodoh. Nabi Muhammad direndahkan, nggak peduli. Nabi Muhammad dibikin karikatur, biarin aja. Nah, yang model begini nggak bakal dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Makanya kejadian akhir-akhir ini yang sedang ramai di mana? Di Perancis. Nggak salah tuh anak yang borok siapa? Yang mengejek Rasulullah SAW. Dia buat karikatur Nabi Muhammad, itu anak nggak tahan, akhirnya dibunuh. Dan itu memang merupakan satu hukum yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Ada sebuah kitab namanya As-Sarim Al-Maslul Liman Sabbar Rasul, ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa sepakat jumhur ulama bahwa orang yang mengejek Rasulullah, orang yang merendahkan Nabi Muhammad, tidak ada hukumannya kecuali as-sarim al-maslul.
liman sabbar Rasul, kecuali pedang yang terhunus bagi mereka yang mencaci Nabi Muhammad. Jadi memang hukumnya dalam Islam ditebas lehernya. Itu sepakat. Hanya saja kalau dia bertobat, sebelum ditebas dia tobat, tetap ditebas tapi disolatin. Tapi kalau mau ditebas kagak tobat, ditebas dikuburin. Kagak apa? Kagak pakai disolatin lagi karena kafir. Ini merupakan apa? Hukum yang sudah hampir sepakat. Saat Nabi dulu dicaci diem, Nabi dulu dicaci memaafkan. Iya nabinya, tapi kitanya beda. Karena Nabi adalah simbol agama. Ketika Rasul dicaci, orang itu sudah mencaci semua syariat dari tauhidnya sampai yang usul sampai furu, berarti dicaci maki oleh orang itu. Ketika Rasulnya dihina, berarti orang itu telah menghina semua syariatnya Rasul dari yang usul dan furu, semuanya habis. Itu adalah kunci untuk menghinakan Islam, menghinakan tauhid, menghinakan apapun syariat Islam. Nggak usah satu-satu hinakan Rasul, maka semuanya sudah terhina. Makanya ketika menghina Rasul SAW, kata ulama, tidak ada istitabah, tidak ada taubat. Taubatnya hanya dibunuh. Masalah disolatkan gak disolatkan itu aja. Kalau dia bertobat berarti Islam lagi disolatin. Tapi kalau dia gak taubat gak Islam, dibunuh, kubur. Akhirnya dibunuh. Dibelain sama siapa? PM Perdana apa? Prancis ngomong lagi siapa itu? Udah dong, gak usah didengerin, gak usah dihafal, gak ada faedahnya juga. Akhirnya dia sebut, wah luar biasa. Nah di sini dilihat Islam kita peduli apa enggak ketika Nabi Muhammad ini? Kita marah apa enggak? Ada enggak ghirah kecemburuan kita ketika Rasulullah SAW dihina? Yang tahu cuma kita semuanya. Kalau ada yang marah hatinya bergejolak, iman tuh ada itu. Tuh ada apa? Iman dan tanda-tanda orang yang bakal beruntung. Tapi kalau adem ayem, khaldu al-muhim nasrabul qahwa. Yang penting ngopi. Kalau mikir ngopi mulu. Gak mau tahu tentang Rasul mau diejek, Rasul mau dihina, mau direndahkan, masa bodoh. Yang penting apa? Nah yang model begini mah udah sulit dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Oleh karena itu kita harus ada. Saya tapi nggak bisa datang kemana tuh? Ke Perancis, pesawat kagak ada. Udah gitu pakai di COVID serem mana Sat? Rapid lagi, pakai dia mah? Swab nggak ada. Boro-boro mau jihad, swab aja gemeter. Gimana mau jihad tuh orang nggak berani. Ya kelas. Di sini ada, di mana? Dutaan Kuningan. Wah perusahaannya kalau kena panas puyeng, ada aja tuh. Gimana mau jihad ya kenapa? Ya udah paling tidak kita tahu nih sudah di produk-produknya kita sekarang berusaha biar menunjukkan bahwa kita itu apa? Ada ghirah, kita ada kecemburuan terhadap apa? Islam, ada kecemburuan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira nih ibu kita dicaci maki, ibu kita dihina, bapak kita dihina, marah apa tidak marah? Marah apa tidak marah? Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal kata Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sebelum kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Kalau orang tua dicaci maki, diejek, dihina, direndahkan, kita marah. Nanti kalau dicaci harus kita lebih marah. Tapi kalau kita marahnya lebih kepada orang tua kita, la yu'minu ahadukum, berarti iman kita bukan kafir, imannya tidak sempurna. La yu'minu imanan kamilan, berarti imannya belum sempurna. Tapi kalau di sini mah muka-muka marah semua nih, dengar Prancis ngeledekin Nabi, betul apa tidak? Iya, cuma jangan marah di sini ngamuk, Habib Siku rumah diajak acak. Ini bukan marah kita, itu kita tunjukkan dengan sikap, dengan perilaku. Karena memang orang Islam itu enggak ngaco. Kadang-kadang ada orang marah, benda dihancurin, urusannya benda dihancurin.
Melihat TV, tontonannya begitu, TV jadi tonjok. Ini apaan? Marah-marah yang apa? Marah yang gak jelas. Insya Allah marahan kita ini terarah seperti yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ada peduli. Insya Allah kita semua termasuk orang yang peduli. Dengan acara-acara seperti ini kita bisa saling mengingatkan. Ayo, jangan kita diem. Ayo, jangan kita biasa-biasa saja kita tunjukkan marah kita. Tapi sekali lagi marah sesuai dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan aturan. Nah, yang terakhir baru yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Syariat jalankan. Jadi 4 nih. Kalau kita sudah menjalankan 4 perkara, beruntung kita. Pertama, beriman sama Nabi Muhammad. Yang kedua, memuliakan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah menolong Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad. Karena sekarang ada cuma ngambil 2 doang. Apa? Beriman sama apa? Ngamalin. Yang penting beriman sama Rasul, ngikutin sunnah, beres. Muliain Nabi mah biasa-biasa aja. Ame nolong Nabi kagak. Kalau kelompoknya dihina baru ngamuk. Tapi kalau Nabinya dihina adem, ayem, tentrem, apalagi aja. Kalau organisasinya dihina, ngamuknya. Kiainya dihina, waduh luar biasa. Kalau perlu diaduin ke polisi. Kalau apa? Organisasinya, kalau ulamanya. Tapi Nabinya dihina, diam dia. Ini musibah yang luar biasa. Ini musibah yang luar biasa. Subhanallah. Insya Allah kita semua penolong Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita adalah pencinta Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah Allah tumbuhkan kemarahan kepada kita, kecemburuan kepada kita ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW dihina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, tentunya kenapa ada orang-orang yang menghina Rasul SAW? Ini juga ambil hikmah. Tentunya yang pertama kita harus tidak setuju dan marah, tapi hikmahnya maka kita mulai sekarang harus memperkenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Bagaimana Nabi Muhammad itu sebenarnya? Bagaimana caranya? Tunjukkan dengan perilaku dan akhlak budi pekerti kita. Kita tunjukin sama orang-orang non-Islam, Nabi Muhammad tuh modelnya begini. Ini baru umatnya. Bagaimana nabinya? Kita tunjukin akhlak kita yang baik. Karena kita akhlaknya gak bagus, akhirnya orang bilang, oh begitu, berarti nabinya begitu. Nah ini yang menjadi apa? Kadang-kadang mereka mencaci maki Nabi Muhammad, merendahkan Rasul. Kadang-kadang melihat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Oleh karena itu, hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran seperti ini, kejadian seperti ini, yuk kita mulai memperhatikan dan mempraktekkan akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang non-Islam bisa melihat begini loh akhlak yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak melihat sholat kita, mereka tidak lihat puasa kita, tapi mereka akan melihat budi pekerti akhlak kita. Oleh karena itu insya Allah dengan acara-acara seperti ini menambah semangat kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita akan tunjukkan kepada mereka, ini loh umat Nabi Muhammad. Ini loh ajaran yang diajarkan oleh junjungan kami. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Anda akan mengejek Rasul kami kalau kalian sudah cinta dan suka dengan akhlak kami? Ini yang harus kita tunjukkan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah semoga kita tidak dibiarkan meninggalkan tempat ini kecuali semua hajat-hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa dan kekurangan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga orang-orang tua kita, keluarga kita semua yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga yang masih ada Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keistiqomahan di dalam berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada di antara mereka yang hendak dipanggil oleh Allah, semoga mereka tidak dipanggil kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah.
kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan dengan keberkahan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah semoga para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, siapapun yang hendak menghinakan para ulama, semoga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hendak menghancurkan para ulama, semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan ulama, semoga mereka dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. شرف وكرم ومجد وعظم حي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.